درود тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои ҷолиби телевизиони варзиш. дишаб исми ду дастаи иштирокчии марҳилаи нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо маълум гаштанд. Ду бозии бениҳоят ҷолиб, ду натиҷаи то як андозаи ғайри чашм дошт. Ба қайд гирифта шуд ва боз мо дар студияи марказии телевизиони варзиш дар доираи барномаи Аврупо Афрӯз ҷамъ меоем бо ҳамкорони худ ва бозиҳои шаби гузаштаро дар баробари бозиҳои оянда ба риштаи таҳлил мекашем. имрӯз дар ин кор ба ман кӯмак мерасонанд ҳамкоронам Фирдавси Хурсанд ва Имонбек Шодибек Зод. хотиррасон мешавам ки дишаб Боруссия Дортмунд дар Сигнал Идуна парк бо ҳисоби 3-1 Барселонаро шикаст дод ва дар бозии дигар бошад Астон Вилла Пари Сен-Жерменро дар ҳайрат гузошт. 3-2 пирӯзии Астон Вилла. ва мо якто албатта таҳлил мекунем бозиҳои шаби гузаштаро. албатта таваҷҷӯҳи бештар ба бозии Астон Вилла ПСЖ буд ба назари ман, зеро ки дар бозии аввал Барселона бо ҳисоби 4-0 бартарии калон ба даст овард ва ягон интизорие набуд ки Дортмунд ҳадди ақал шонси гузаштан ба марҳилаи навбатӣ дорад. аммо маъз ҳамин бозӣ бисёрам ҷолиб сурат гирифт. хуб, ҳисоби 3-1 гувоҳӣ аз чи аст? Барселона бисёр фориғболона дар майдон бозӣ кард ё Барселона чунин бозии шиддатнок ва фишорро аз Дортмунд интизор надошт? Имонбек? мубинед мумкин интизорҳо камтар буданд барои натиҷаи бузурги бозии аввал, валекин чугуне ки Нико Ковач дар бозии аввал изҳори боварибахш барои рақобати баробар менамуд, баъд аз оне ки бо ҳисоби бузург шикаст хӯрд, аллакай дар сароғози рақобати бозии дуввум гуфт ки мо дар ин ҷо бозии худро нишон медиҳем. касе дигар ба ӯ бовар надошт баъд аз 4-0 ки ӯ чугуна бозии худро нишон медиҳад ва маъз ҳамин ғайриинтизорӣ будани ҷониби Барселона ва боварӣ надоштан ба инҳо ки онҳо бо чӣ бозӣ мекунанд, бо кадом услуб, то ҷои як парошонӣ ба миён овард ва албатта Боруссияи Дортмунд воқеан ҳам як қаҳрамонии хоса нишон дод ва бори дигар исбот намуд ки дар чӣ ҳолате ки набошад дар Сигнал Идуна парк онҳо бозии куллан дигарро нишон медиҳанд. гарчанд ки дар бозии аввал бартарии калон ба даст овард, Барселона ҳайати даста қариб ки фарқкунанда набуд дар қисми бозиҳои гузашта. танҳо як чиз ба назар мерасид ки Гави дар ҳайати асосӣ имрӯз ҳунарнамоӣ кард ва ҳайати Боруссия Дортмунд пурра ҳуҷумкорона буд. 3-4-3 онҳо бозӣ карданд бо истифодаи Карима Деими ва Максимилиан Байер дар канорҳо, дар хатти ҳуҷум аз рӯи одат Серу Гираси ва нафарони канорӣ ҳам бисёр бозигарои босуръат буданд, Коуту ва Свенсон. ва чуне ки вақт нишон дод, интихоби ҳамин ҷавонон ва дар майдон гузоштани онҳо ҳам хато набудааст, зеро ки Ян Коуту низ бозии бениҳоят хуб нишон дод. вазифаи асосие ки Дортмунд фикр мекунам дошт дар назди худ ин голи тезкор задан буд. 10 дақиқаи аввал Барселона даступор худдон менамуд. ҳамин тавр аст ё не? бале, ҳамин тавр буд. ман фикр мекунам ки аз як ҷиҳат роҳат ба бозӣ рафтан буд. масалан Барселона баъди ин ҳисоб мехост роҳаттар бозӣ кунад, худро азоб надиҳад. вале дастаи Боруссия, мо дирӯз Нико Ковачро андаке танқид кардем, вале ман гапҳои худро мегирам гаштам. ман гуфтам ки масалан дар расонаҳои иттилоотӣ, дар шабакаҳои маҷозӣ аз ҷониби фанклубҳои ғайрирасмие ки Боруссия Дортмунд дорад, дар он ҷо истеъфои Нико Ковачро мехоҳанд. вале Нико Ковач имшаб исбот кард ки не, ӯ арзандаи рафтан аз ин даста нест. ба кадом хотир? ба он хотире ки бозингарони худро чӣ гуне ки шумо гуфтед дар ҳайат истифода бурда тавонист. махсусан Карим Адеми дар он ҷо яке аз бозингарони асоситарини ҳамин рақобат буд ва футболбозони Барса аз фориғболии худ, аз ҳамон роҳаттар худро ҳис кардан андаке бой доданд. ва ҳолати пеналтиро дар дақиқаи 10 бубинед ки одатан Барселона дар дилхоҳбозӣ хатти афсадро бисёр хуб меқапад, аммо Жюл Кунде ақибтар монд ва ҳамин тариқ дар мавқеи дуруст қарор гирифт Паскал Гросс ва ба қавли Паненка пеналтиро иҷро кард Серу Гираси. ва рости имшаба бозӣ як бенефиси худи Серу Гираси ҳам буд. оли иҷро кард. Войтех Шестный имрӯз он қадар хуб ҳунарнамоӣ карда натавонист, дар ҳоле ки Войтех Шестный қариб дар ҳар як бозии Барселона ҳунарнамоии оли нишон медиҳад. Барселона гол сар медиҳад, аммо ҳолам ба худ омада наметавонад. то дақиқаи 20-25 8 зарбаи бозингарони Дортмунд аст. Барселона танҳо як зарба зад халос. ба чӣ рабт дорад ҳамин мушкилиҳо? Имонбек, шумо ки бештар аҳамият медиҳед ба ҳамин нозукиҳои тактикаи бозӣ. бубинед дуруст интихоб кардани ҳайат аз ҷониби Нико Ковач, он ҷо маълум буд ки
بعد از حسابی 4-0 دیگر به قول و بانک رفتن در کور است. ببینید وقتی که 3-4-2-1 انتخاب شد، هم کریم ادیمی هم سریو گرسی به میدان آمدن، این چیز از خود نشان میداد که آنها بازی گشاد خواهند داشت، بازی هجومکارانه و جسارتی که بروسیا دورتموند در مقابل بارسلونا نشان داد. ببینید 1-1 بازی کردن آنها. یان کوتو عموما برای رافینیا یگان خیلی امکانات نمیداد. میخیلگر سوینسن زیدی عمل بازی کرد. ببینید ما نه تنها در دقیقه اول 20 دقیقه اول، در 50 دقیقه اولی بازی یک ضربه راستی بارسلونا در 50 دقیقه ببینید و ما اشاره میکنیم به بازی نه چندان خوبی شسنی واقعا بازی خوب کرد، سیوای عالی هم انجام داد، ولی که فشار که بیشتر به مراتب شد و نفرانی درست نفرانی در کاری بارسلونا را تا جای باز داشتند، این چیز سببگار آن شد که برتری بروسیا ادامه میافت، بارسلونا باشد ضعیفتر میشد و به استثنای آن با قول خودم اون به عقلی که رمی بنسبینی علاقه در بازی دیوم انجام میداد، اگر اون هفته گل نمیشد یقینا بروسیا دورتموند کامبک میکرد. اما بنسبینی سهمی کامل میگذارد در گل دیوم، زیرا که پارتوب با کنج دوری دروازه صورت میگیرد، بنسبینی پارتوب میکرد سوی سرو گراسی و گراسی در دقیقه 49 گل دیوم رو میزند. نسبت به انتخاب هیئت ببینید که بارسلونا در بازی اول تو همون حد محکم کرده بود کریم ادیمی رو که در حالی که در همون بازی نیز ادیمی در حیات اساسی بود. اما در بازی گذشته از نویلوجید کوچ مجبور شد که از میدان بگیرد ادیمی رو، اما در این بازی درخش اولی این بازیگر رو میبینه. ببینید بعد از بازی اول شد در کلاسیکر در آلمان زیدی باواریا، یکی از سنگین ترین بازی بروسیا دورتموند و آنجا کریم ادیمی از میدان گرفته شد، بعداً به میدان برآمد، بازی الان نشان داد در آنجا و آنجا بنسبینی نبود، آن نفر عربی تباری که نبود، واقعاً دیگر نفران آنجا بودند. امره جان در خط دفاع مرکزی، زولی قطعی انتون از دو کنار عالی بازی کردند. ببینید من فکر میکنم که بر زمین درستی کاری که برای خط حمله و نیمه مایا کوواچ انجام داد، ماز در همین بازی هم باید بنسبینی به این صورت داده میشد. ببینید وقتی که فشار بالا یک بازیگر پای هم میشود، خو اونها زیدی دسته توپ زیدی بارسلونا وری دستا اون اشتباه تکرار میشود. ببینید سطح دسته بارسلونا برای چه فرق کننده است؟ برای اون که در کلی بازی محکم بود، دسته فلیک کاری را کردن نتوانست، ولی ببینید سطح دسته اولی از اون عبارت است که از یک اشتباهی دسته سری وقتی استفاده کرد، اون گل خود گل رو به ثمر رسوندند، دیگر تمام. اما اشتباه ناگهانی بود، ایمون بگیم اشتباه ناگهانی هم باشد، اونها استفاده بردند. ببینید بعد از 4-0 برای آنها احساسات بود فردوس که بارسلونا اگر حاضر خواهد بازی رو شروع می‌کرد و بسیار برابر می‌کرد. من انتظار بودم، راست دیگه من انتظار بودم، گفتم مثلا وقتی که حساب بازی 2 شده بود، 2-0 شده بود، من گفتم حاضر اکنون تاکتیکای بازی فلیک دیگر نشود. اما نه، فقط مرا چه حیران کرد، خط دفاعی دسته بروسیا دورتموند که در بازی گذشته خیلی ضعیف بود، اما در این بازی آنها اونگونه سگونه بگیم همون خط حمله پرقوت دسته بارسلونا را کابیدن که دیگر آنها از جای جنبیدن نتوانستند. حتی ببینید که رافینا توپ رو نگاه کرده می‌ایستاد که توپ به کجا می‌رود، آنها دیگر امکانیتی مثلا هجوم کردن نداشتند. این هم در حال زد که آنها دسته بروسیا حمله‌های ناترسانه خود را توجه پورا به خط حمله بود و خط دفاع دسته بارسلونا رو من ندیدم که مثلا در مقابل بازی سرعتناک حریف اینقدر ضعیف میشود. آنها تماما ضعیف بودند. حتی حالت‌هایی بود که مثلا یک بازیگر دسته بروسیا میتونست که سه بازیگر دسته بارسلونا رو در داخل جریمه‌گاه به غفلت گذارد و آنها گل دوم رو با اون اسلوب زدند که لواندوفسکی و رافینا در بازی اول زده بودند. رافینا با او با سر پاس داده بود و لواندوفسکی گل زد، ولی اینها نیز همین کارو کردند. کامبک خیلی خوب بود، ولی بنسبینی هم چی رو بقال جزیرتر کرد. ببینید رویه بازی درست رفته ایسته بود، از همین پسیکولوژی بازیگران در کجا ویران شد. وقتی که خود گل بنسبینی رخ داد، من اهمیت دادم، توجه کردم همون مرحله فرصت معین بازی که ادامه داشت، سوم گل نزدیک بود. بنسبینی یک به عقلی خاصه کرد که کوواچ رو از کجا پیدا کرده است که نخود در همین بازی اینقدر بازیگر رو از یک جانب کارشناس دیوانی هم میگویند فوتبال رو هیچ وقت بازی نکرده ایم در سطح کسب عموما، لیکن وظیفه ما که گپ زدن و سخن کردن و تحلیل کردن است. باید این چیز رو از همین برنامه و از همین منبر گفت که ببینید
маз ҳамин гол нуқтаи гардиши бозӣ гардид. Ягон автогол мақсаднок намешавад. Бубинед аз пушти Бенсебаини Левандовски истода. Не, дуруст. Бенсебаини барнагардона Левандовски гап сари мақсаднок намеравад. Бенсебаини он зарбае ки мехост ба берун занад вақт иштибоҳ зад ва хеле хато зад. Тасодуф аст. гап сари мақсаднок намеравад. гап сари антигерой будани як чиз. мо инҷо далел фактро ба қайд мегирем. Бубинед инҷо дар таърих вақте варақ мезананд баъди чанд сол намегӯянд ки این خیلی تصادفی شد. میگن که بنسبینی خود گل زد از هدف اولیه‌ای به بروسیا دورتموند گرداند. ببینید شکست بازی دیگر شد. عموما نفری که در بازی اول منطقی بود لامین یامال رو به قول خورده پرتافت یا گم کرده نتونست یکی از پسترین بال رو گرفت. در همین بازی هم پسترین خال رو گرفت. ببینید برای چی ما یان کوتو رو تعریف میکنیم؟ سکوتو رو تعریف میکنیم برای کی رافینی رو عموما کار کرده نموند. برای چی یامال که 4-5 بازیگر آزادانه میگذارد زیدی سوینسن کار کرده نتونست. بر زمین باز سوینسن هم نفری هیئت اساسی بروسیا دورتموند نیست. ببینید اینجا یک اشتباه خاصی انتخاب کرده کوواچ در آن بود که رنگ در کلاسیک باید به این نماینده کشور عربی باید به سرعت داده میشد. خلاص پس از اون که حساب 2-0 بود رامی بنسبینی در دقیقه 54 تصادفاً توپ رو وارد دروازه دسته خود میگرداند. در دقیقه 76 میشد سرو گیراسی گل سوم دسته خود رو میزند و در ادامه باز یک دفعه دیگر توپ وارد دروازه بارسلونا میشود. یولیان براند شخصی مهمترین در بازی سازی دورتموند در همین رقابت در حد ذخیره گذاشته شد و این هم یکی از نقشه های معین نیکو کوواچ بود. در قسم دوم به بازی درآمد و گل زد اما این نوبت آفساید بوده است. اکنون با دیدن بازی جوابی چی میتوانیم بگیم؟ بارسلونا را حالا یک از فاوریت‌های اساسی لیگ چمپیونان میشمارد یا نه؟ زیرا که از یک طرف دورتموند تمامی کمبودی‌های بارسلونا را نشان داد. از طرف دیگر بارسلونای کم انگیزه در بازی بود. گپ این خلاص که در لیگ چمپیون‌ها وضعیت تماما دیگر میشود. برای چی؟ برای آنکه مثلا بازی جوابی حتما بازی نفر میشود که او بای داده است. او بازی اونها تئوری سخت میگیرند، اونها تمام نیروی خود رو صرف میکنند تا این بازی رو بزنند و بازی که و دسته‌ای که در اول غلبه کرده بود حتما 50% توجه خود را به سمت دفاعی به خط دفاع میگذارد که حساب رو اقلا قویده تواند. برای همین حالا بارسلونا همون مقام خود را گم نکرده است. همچون دسته فاوریت برای من باقی میماند. ولی در این بازی خیلی ضعیف بودند. راضی هستی مونبک؟ ضعیفی بارسلونا نه تنها در این بازی در دوام کریزیس معینی که در لالیگا داشته بود و اون از دستای پایانی شکست می‌خورد از اون چیز افشا شده بودند. سال 2025 بود. نه سال 2025 اون کریزیس معین همین موسم رو فرا گرفت. سال 2025 یک طرف موفقیت در سال 2025 به هم تو است. این یک طرف اون که وایس شخصی تو همین مرحله بای ندام نمیداد باخت نمی‌کرد. اون کریزیس معینی که آخری سال 2024 با بارسلونا بود ضعیفی از همون چیز معلوم بود و ضعیفی این را البته ضعیفی خاصی بارسلونا گفتن در کار نیست زیرا که آنها تا این وقت از حساب خط بزرگ حمله پرقوت بودند. ولی ببینید دیگر دستا این چیز رو به نظر میگیرن وقتی که سگانه اولیه محکم کرده میشود پس بارسلونا پورا خونسا میشود. این چیز رو بروسیا دورتموند اثبات کرد و از جانب دیگر برای دیگر دستا یک درس عبرت خواهد شد که توجه رو به بازی اول کردن در کار است. ببینید چی استون ویلا چی بروسیا دورتموند گل‌های زیادتی رو بسیار سر دادند در بازی اول. در بازی دوم برایشون هرچند که قهرمانی نشان دادن مشکل شد برای استون ویلا. البته سخن در ادامه خواهد شد. باز آنها اشتباه کرده باز در بازی جوابی هم گل‌های بر وقتی سر دادند. اما بحران در نگاه کرد یک دل خود است در هفته موسم به یک بحران گرفتار می شود. بحران بارسلونا بیشتر به ماه نوامبر دکامبر است. اولی ینوار آن را پشت سر کردند. فعلا از خط هجومی بارسلونا یک نفر دو نفر اندک مشکلات دارند. این خود رافینیا است و لواندوفسکی که نسبت به دوره‌های پیشتر اونقدر خوب بازی ندارند اما در حالت نه چندان خوب هم ادامه میدهند گلزنی رو. خصوصا رافینیا فکر میکنم پس از آن سخنهایی که نسبت منتخب آرژانتین گفت و پس از فشاری زیادی روانی جمعیت خود را کمی گم کرد. صفت بازی خود را گم کرد و این چیز شاید که تاثیر هم رساند با گرفتن توپ طلایی در موسمی در سال آینده که البته برگزار میگردد در موسم آینده. البته این چیزها به اهمیت نمیمونند. برای همین قسمت راضی هستم با همکاران خود که بازی جوابی مقابل بروسیا دورتموند 100% به ما نشان نمیدهد که پرابلم‌ها در بارسلونا شروع شدند. دسته بازی کرد با اعتنا و با تکیه با بازی اول به نتیجه بازی اول که بسیار یک حسابی فورم را برای خود تامین کرد و برای این امکان دادند به خود که اندک فارغ بالانه رفتار کنند.